Hello everyone, this is the second lecture of the statistics chapter 1. I hope all of you have learned and understand the basics of function in a first lecture. Now let's start the second lecture. Let's solve the illustration number 15. What is the question? If f of x function is equals to 1 upon x plus 1, prove that f minus x minus fx is equals to 2x upon 1 minus x square. What we have to do here? We have to put x minus x and find out the value. Out of that we have to deduct the function, and what we have to prove that the answer is 2x upon 1 minus x square. Let's solve it. What is the function? F of x is equals to x plus 1. And what we have to prove that f minus x. Here we put as a minus x. So f minus x is equals to 1 upon minus x plus 1. Right? So we can write like this: 1 upon plus 1 minus x. Right? And we have to prove that f minus x minus fx is equals to 2x upon 1 minus x square. So f minus x minus fx is equals to 2x upon 1 minus x square. First we have to write down, deduct from the fx, and then we get this answer. So what is f minus x? 1 upon 1 minus x minus, as it is, what is fx? 1 upon x plus 1. Now simply we will have to cross multiplication. So x plus 1 minus, as it is, here it goes here, 1 minus x upon multiplication of both of this, 1 minus x into x plus 1. We first open the brackets. X plus 1 minus 1 minus minus plus x upon, here it's a plus b and a minus b. How can we write like this? We can write like a square minus b square, right? The basic factorization. This rule applied in this. So here we get the answer 1 minus x square plus minus minus, right? It's plus 1, here it's minus 1. Plus minus cancel. X plus x is equals to 2x upon 1 minus x square. As you all know, the answer came 2x upon 1 minus x square is equals to left hand side. Understood? Now let's solve the practical number 20. What is the question? If f of x is equals to 2x square minus 5x plus 4. Find the x. We have to find out the value of x such that 2fx is equals to f2x. We have to here understand the basic what is given. 2 into fx. We have to multiply fx with 2. Now here we have to put x instead of 2x, right? So here we have to multiply fx with the 2, right? And here in the function we have put x instead of 2x, right? So now fx is equals to 2x square minus 5x plus 4, right? First we have find out this 2fx. So fx is here, we have multiplied with 2. 2
into 2x square minus 5x plus 4. Right? Let's multiply. 4x square minus 10x plus 8. So 2fx is equals to 4x square minus 10x plus 8. Right? Now we have to find out f2x. f of x is equals to 2x square minus 5x plus 4. f of 2x, here we put x as a 2x. 2x square minus 5 2x plus 4. Right? 2x square, that means 4x square minus 10x plus 4. 4 2s are 8x square minus 10x plus 4. Right? 2fx is equals to f2x. So 2fx is equals to f2x. What is a 2fx? 2fx is equals to 4x square minus 10x plus 8. 4x square minus 10x plus 8. What is 2fx? 2fx is equals to 8x square minus 10x plus 4. We will shift this equation from this side and sign will be changed. 4x square minus 10x plus 8. Here is plus 8 square. This side, when it's come this side, it will become a minus x square plus 10x minus 4 is equals to 0. Now solve this equation. Here is a plus 4x. Here is 8x square. Here it's 4x square, 8x square. Plus minus minus. 8 minus 4, 4. Sign will be bigger digit. Who is a bigger digit? 8. So minus 4x square. Plus minus cancel. Plus 8 minus 4. Plus minus minus. 8 minus 4, 4. Sign will be bigger digit. Plus 4 is equals to 0. Right? We have separated 4 out of this. We separated minus 4 out of this. We get x square plus minus minus 1 is equals to 0. Right? What we get? X square minus 1 is equals to 0. Here it's 4. Here 4 it's multiply, it came this side, it become in divide. Whatever in divide with the 0, answer is 0. So what we get? X square minus 1 is equals to 0. As it is a square minus b square. When a square and minus b, what we get? A plus b and a minus b. So here we get x plus 1 and x minus 1 is equals to 0. We have to find out the value of x. So here x is equals to plus 1, either it's minus 1. So x is equals to plus or minus 1. X value is equals to plus or minus 1. હવે આપણે ફંક્શન્સ ચેપ્ટરની સેકન્ડ મેથડ સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જેનામાં ઇન્ફોર્મેટિવ પેરેગ્રાફ આપેલો હશે અને ઇન્ફોર્મેટિવ પેરેગ્રાફ ઉપરથી પહેલાં તો આપણે સમજવું પડશે કે ફંક્શન શું હશે, એનામાં એક્સની જગ્યાએ વેરિયેબલ કયા કયા હશે અને કઈ રીતે આપણે સોલ્વ કરશું. તો લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 18. પહેલાં સમજી લઈએ. The demand function of the bicycle is D. D stands for demand. Fp under root 5600 minus 4p. Find the demand for the price 1000. At the what price of the bicycle the demand will be 20. As you all know, demand કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે? પ્રાઇસ ઉપર.
प्राइस इन्क्रीज थाय तो डिमांड डिक्रीज थाय, प्राइस डिक्रीज थाय तो डिमांड इन्क्रीज थाय। तो डिमांड फंक्शन कोना उपर डिपेंड करे छे? प्राइस उपर। तो अहींया एक्स ની જગ્યાએ વેરિયેબલ કયો યુઝ થયો છે? FP। બરાબર છે। સોલ્વ કરીએ। ડિમાન્ડ ફંક્શન કઈ રીતે આપેલો છે? ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 18 ફંક્શન FP અહીંયા x ની જગ્યાએ શું છે? વેરિયેબલ p છે ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ √5 5600 માઇનસ 4p। બરાબર છે। ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે? ફાઇન્ડ ડિમાન્ડ ફોર ધ પ્રાઇસ ₹1000। ફાઇન્ડ ડિમાન્ડ ડી ફાઇન્ડ કરવાનું છે when price is 1000। બરાબર છે। તો p ની વેલ્યુ આપેલી છે કેટલી? 1000। આ d છે। આપણે સમમાં જોયું હતું કે d ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ fp ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ √5600 માઇનસ 4p। તો અહીંયા d ની વેલ્યુ શું આવશે? d ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવા માટે p ની જગ્યાએ 1000 પુટ કરવા પડશે। તો f1000 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ √5600 માઇનસ 4 p ની જગ્યાએ 1000 રાઈટ। √5600 માઇનસ 4000 5600 માઇનસ 4000 we get 1600 કોનો પરફેક્ટ સ્ક્વેર છે? 40 16 નો પરફેક્ટ સ્ક્વેર 4 00 નો 10 બાયસેકન્ડ। તો આનો મતલબ શું થશે? જ્યારે પ્રાઇસ 1000 હશે ત્યારે ડિમાન્ડ કેટલી હશે? 40। બરાબર છે। હવે આગળ જોઈએ શું કહે છે? એટ વોટ પ્રાઇસ મીન્સ આપણે p ફાઇન્ડ કરવાનું છે। ઓફ ધ બાઇસિકલ ડિમાન્ડ વિલ બી 20। તો અહીંયા શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? તો કે ડિમાન્ડ આપી દીધેલી છે 20 અને p ફાઇન્ડ કરવાનું છે। આપણે આગળ p આપી દીધેલો હતો અને d ફાઇન્ડ કરવાનું હતું। હવે આમાં રિવર્સ કરવાનું છે। d આપી દીધેલો છે ને p ફાઇન્ડ કરવાનું છે। તો લેટ્સ ફાઇન્ડ આઉટ fp is equals to √5600 minus 4p। We have to find out p. d is already given 20 is equals to √5600 minus 4p is equals to ની આલી સાઈડ અંડરરૂટ છે। આ સાઈડ અંડરરૂટ કાઢવા માટે આ સાઈડ લઈ જઈએ તો સ્ક્વેર થાય। બરાબર છે। આ સાઈડ અંડરરૂટ છે એને કેન્સલ કરવા માટે આ સાઈડ લઈ જવું પડે। અંડરરૂટને જ્યારે ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુની બીજી સાઈડ લઈ જઈએ છીએ ત્યારે સ્ક્વેરમાં કન્વર્ટ થાય। બરાબર છે। તો 20 નો સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 5600 માઇનસ 4p રાઈટ। 20 નો સ્ક્વેર કેટલો આવે? 400 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 5600 માઇનસ 4p। બરાબર છે। 4p આ બાજુ માઇનસ છે ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુની ઓલી સાઈડ જશે તો પ્લસ આવશે। અહીંયા પ્લસ 400 છે આલી સાઈડ આવશે તો માઇનસ થશે। તો 4p ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 5600 માઇનસ 400। 4p ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 5200 રાઈટ। 4p ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 5200। 4 મલ્ટીપ્લાયમાં છે ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ની આલી સાઈડ આવે તો ડિવાઈડમાં। તો p ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 5200 ડિવાઈડ બાય 4। p ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1300 right। what we get? when price is 1300 demand will be 20 or else when demand is 20 price will be 1300। આવા જ ઇન્ફોર્મેટિવ પેરેગ્રાફવાળા સમ સોલ્વ કરવા માટે તમને એક બેઝિક કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરવા જરૂરી છે। તો એ બેઝિક કોન્સેપ્ટ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ। બેઝિક કોન્સેપ્ટમાં છે કોસ્ટ ફંક્શન, રેવન્યુ ફંક્શન, પ્રોફિટ ફંક્શન અને બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ। તો સ્ટાર્ટ કરીએ કોસ્ટ ફંક્શનથી। કોસ્ટ ફંક્શન એટલે કોઈપણ બિઝનેસનો ટોટલ કોસ્ટ કેટલો હશે, કોઈપણ બિઝનેસનો ટોટલ કોસ્ટ કેટલો હશે। તો કોસ્ટના બે ટાઈપ્સ હોય, ફિક્સ્ડ કોસ્ટ અને વેરિયેબલ કોસ્ટ। ફિક્સ્ડ કોસ્ટ કેને કહેવાય? કે જે એવરી પ્રોડક્શન સાથે કોઈ જ રિલેટેડ ન હોય, એવરી યર અથવા એવરી મંથ સેમ કાઇન્ડ ઓફ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ આવતી હોય। બરાબર છે। મેં તમને ઓલરેડી સમજાવેલું છે કે
ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સ કોને કહેવાય અને વેરિયેબલ એક્સપેન્સ કોને કહેવાય. સેમ મેથડ આપણે આમાં પણ યુઝ કરીએ છીએ. કોસ્ટના હંમેશા બે પાર્ટ હોય, ફિક્સ્ડ કોસ્ટ અને વેરિયેબલ કોસ્ટ. જે કોસ્ટ પ્રોડક્શન સાથે રિલેટેડ હોય એને વેરિયેબલ કહેવાય અને ફિક્સ કોસ્ટ ક્યારે પ્રોડક્શન સાથે રિલેટેડ નથી હોતી. તો કોસ્ટ ફંક્શન તમે કઈ રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરી શકો? કોસ્ટ ફંક્શનને રિપ્રેઝન્ટ કરાય સી ઓફ એક્સ. બરાબર છે. આપણે અત્યાર સુધી ફંક્શનને કઈ રીતે રિલેટેડ કરતા હતા? એફ ઓફ એક્સ. પણ અહીંયા કોસ્ટ ફંક્શન માટે શું યુઝ થશે? સી ઓફ એક્સ. બરાબર છે. ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ માટે એફ. અહીંયા એફ સાથે એફ ઓફ એક્સ આવશે નહીં, કારણ કે એક્સ વેરિયેબલ સાથે, ફિક્સ્ડ કોસ્ટ ક્યારેય વેરિયેબલ હોતા નથી અને એક્સ એટલે પ્રોડક્શન સાથે કોઈ જ જાતના લેવા દેવા હોતા નથી. વેરિયેબલ કોસ્ટ કેન બી વેરી વિથ ધ પ્રોડક્શન, સો વી ઓફ એક્સ. તો જ્યારે સમમાં કોસ્ટ ફંક્શનનું મેન્શન હોય તો તમે કઈ રીતે લખશો? સી ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એફ પ્લસ વી એક્સ. વી સ્ટેન્ડ્સ ફોર વેરિયેબલ કોસ્ટ ફંક્શન, ફિક્સ્ડ કોસ્ટ ને આ ટોટલ કોસ્ટ ફંક્શન. સમજાણું? નેક્સ્ટ કોન્સેપ્ટ ઇઝ રેવન્યુ ફંક્શન. રેવન્યુ એટલે શું? કે જેટલું આપણને અર્ન કરીએ છીએ. પ્રોફિટની વાત નથી, રેવન્યુની વાત છે. રેવન્યુ કોને કહેવાય? કે જેટલું આપણે સેલ કરીએ છીએ. સેલ કોને કહેવાય? કે જ્યારે જેટલો પ્રોડક્ટ આપણે સેલ કરીએ એના ઇન્ટુ પ્રાઇસ. એટલે સપોઝ કરો કે 1000 પ્રોડક્ટ સેલ કર્યા અને મેં હર એક પ્રોડક્ટ 1 રૂપીમાં સેલ કર્યો, તો આપણી રેવન્યુ શું થાય? 1000 ઇન્ટુ 1. તો અહીંયા રેવન્યુ ફંક્શન કઈ રીતે આવશે? પ્રોડક્શન ઇન્ટુ પ્રાઇસ. રાઈટ? તો price stands for P, production stands for X. P into X, P of X નથી, અહીંયા શું છે? P into X. અને રેવન્યુ ફંક્શન કઈ રીતે થશે? R of X. R of X is equals to P into X. P means price, X means how many units you are producing or units. Right? Now profit function. તમને બધાને ખબર જ છે પ્રોફિટ કોને કહેવાય? જ્યારે આપણે ટોટલ ઇન્કમમાંથી ટોટલ એક્સપેન્સ માઇનસ કરીએ. બરાબર છે. તો રેવન્યુમાંથી જ્યારે ટોટલ કોસ્ટ માઇનસ થશે ત્યારે શું મળશે? પ્રોફિટ. સો પ્રોફિટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ટોટલ રેવન્યુ માઇનસ ટોટલ કોસ્ટ. સો પ્રોફિટને કઈ રીતે લખાશે? પી ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ટોટલ રેવન્યુનું ફંક્શન શું છે? આર એક્સ માઇનસ ટોટલ કોસ્ટનો સી ઓફ એક્સ. રાઈટ? બેઝિક ફંક્શન કયા કયા આપણે જોયા? કોસ્ટ ફંક્શન, રેવન્યુ ફંક્શન, પ્રોફિટ ફંક્શન. બરાબર છે. હવે સમજશું બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ. બ્રેક ઇવન પોઈન્ટનો મતલબ શું થાય છે? કે નો પ્રોફિટ નો લોસ. જ્યારે તમારી કોસ્ટ અને રેવન્યુ બંને ઇક્વલ હોય ત્યારે તમે પોઈન્ટ એટલે કે જ્યારે જેટલા યુનિટ પ્રોડ્યુસ કરો છો એટલાને એટલા સેલ કરી નાખો છો અને જ્યારે તમને નો પ્રોફિટ નો લોસ થાય છે એને કહેવાય બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ. બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ ક્યારે ક્રિએટ થાય? રેવન્યુ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ કોસ્ટ. જ્યારે તમારી કોસ્ટ અને રેવન્યુ બંને ઇક્વલ થશે ત્યારે તમને બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ મળશે. બરાબર છે. તો આ બધા બેઝિક કોન્સેપ્ટ આપણને આગળના સમ સોલ્વ કરવામાં ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કયા કયા? ફરીથી એકવાર રિવાઇઝ કરી લઈએ. કોસ્ટ ફંક્શન સી ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એફ પ્લસ વી એક્સ. રેવન્યુ ફંક્શન આર ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ પી ઇન્ટુ એક્સ. પ્રોફિટ ફંક્શન P of x is equals to Rx minus Cx, and break even point when Rx is equals to Cx. Right?
હવે આવા બેઝિક કોન્સેપ્ટ યુઝ થતાં આપણે એક્ઝામ્પલ ઇલિસ્ટ્રેશન સોલ્વ કરીએ. ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 21. The fixed cost of the factory manufacturing pressure cooker is 1,50,000. Fixed cost કેટલો છે? 1,50,000. And variable cost per cooker is 200. Variable cost કેટલો છે? 200. If the selling price of cooker is 350, એટલે price આપી દીધેલી છે 350. Find the number of the cooker to produce for no profit, no loss. No profit, no loss means break even point. Break even point આપણને ફાઇન્ડ કરવાનું છે. બરાબર છે? સોલ્વ કરીએ. પહેલાં તો આપેલો શું છે? તો કે ફિક્સ્ડ કોસ્ટ. ફિક્સ્ડ કોસ્ટ કેટલો આપેલો છે? 1,50,000. બરાબર છે? વેરિયેબલ કોસ્ટ. વેરિયેબલ કોસ્ટ એટલે V of X is equals to 200 per cooker. રાઈટ? એની સાથે સાથે પ્રાઇસ આપેલી છે. પ્રાઇસ છે 350 પર કુકર. આપણે ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે? BEP, બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ, વેર ધેર ઇઝ નો પ્રોફિટ એન્ડ નો લોસ. BEP કઈ રીતે રિપ્રેઝેન્ટ થાય છે? RX ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ CX. જ્યારે તમારું કોસ્ટ અને રેવન્યુ ઇક્વલ હશે ત્યારે તમને શું મળશે? BEP. તો આપણે એના માટે બે ફંક્શન જોઈશે, રેવન્યુ ફંક્શન પણ જોઈશે અને કોસ્ટ ફંક્શન પણ જોઈશે. મેં તમને આગળ સમજાવ્યું એ પ્રમાણે રેવન્યુ ફંક્શન કઈ રીતે આવે? પ્રાઇસ ઇન્ટુ યુનિટ્સ ઓર યુનિટ પ્રોડ્યુસ ઓર પ્રોડક્શન. રાઈટ? પ્રાઇસ આપેલું છે 350. યુનિટ્સને આપણે કઈ રીતે રિપ્રેઝેન્ટ કરશું? X. બરાબર છે? તો R of X ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 350X. સેકન્ડ આપણે કોસ્ટ ફંક્શન પણ જોઈશે. તો C of X is equals to fixed cost plus variable cost. Right? Fixed cost છે 1,50,000 plus variable cost કેટલા છે? 200 per cooker. કેટલું છે? 200 per cooker. So 200X. Right? તો આપણને કોસ્ટ ફંક્શન મળી ગયું, રેવન્યુ ફંક્શન પણ મળી ગયું. બંને કેવા હોય? BEPમાં ઇક્વલ હોય. સો at BEP RX is equals to CX. RX કેટલો છે આપણો? 350X is equals to CX કેટલો છે? 1,50,000 plus 2X. 200X, સોરી. આ પ્લસ 200X છે, આલી સાઈડ આવશે તો માઇનસ. So 350X minus 200X is equals to 1,50,000. 300 minus 200, 150X is equals to 1,50,000. 150X ના મલ્ટીપ્લાયમાં છે, આ બાજુ આવે તો ડિવાઇડમાં. X is equals to 1,50,000 upon 150. So X is equals to 1,000. રાઈટ? તો હવે આ ક્વેશ્ચન ઉપરથી આપણે શું આન્સર શું મળ્યું? ફાઇન્ડ ધ નંબર ઓફ ધ કુકર ટુ બી પ્રોડ્યુસ ફોર અ નો પ્રોફિટ નો લોસ. એનો મતલબ શું થાય છે? જ્યારે આપણે 1,000 કુકર પ્રોડ્યુસ કરશું, જ્યાં સુધી આપણે 1,000 કુકર પ્રોડ્યુસ કરશું ત્યાં સુધી આપણો નો પ્રોફિટ નો લોસ હશે. એટલે BEP આપણું શું આવશે? 1,000. જેવા આપણે 1,000થી વધારે પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરશું ત્યારે જ આપણને પ્રોફિટ અર્ન થઈ શકશે. બરાબર છે?